नमस्ते। आज आमर आलोचनार विषय होउची शशिभूषण रायंक रचित प्रबंध प्रेम एवं एई शशिभूषण राय कविवर राधानाथ रायंकर सुयोग्य पुत्र। ओडिया प्रबंध साहित्य रे शशिभूषण राय एक विस्मयकर प्रतिभा। तांकर मौलिक भावना, प्रकृति उपासना, उदार मानविक चिंताधारा और संस्कृति प्रीति ओडिया साहित्य रे एक स्वतंत्र अध्याय। कलेबर दृष्टिरु तांकर प्रबंधावली जेपरी विपुल, अनुभूतिर स्पर्श ओ साबलील प्रकाश भंगी रे मध्य सेहीपरि चिताकर्षक। विंश शतकर प्रारंभरू से प्राय अर्ध शताब्दी धरी धारावाहिक भावरे विभिन्न पत्र पत्रिकारे प्रबंध रचना करिथिले। वर्तमान सुद्धा तांकर जो संकलित प्रबंध गुड़िक जहा किछि उपलब्ध ताहा प्रायतः एक विधिबद्ध पुस्तक हिसाब रे आम सामनारे उपलब्ध हेउ नहीं। तेबे मुख्यतः आमे जानिछे जे पितांक परि से मध्य थिले प्रकृतिर पुजारी। ओडिशार प्रकृति सहित घनिष्ठ भावरे संपृक्त थिले और प्रकृति कोଳରେ समय अतिबाहित करिबाकू सुख पाउथिबारु धवळेश्वर निकटरे निजे निर्माण करिथिबा निभृत निलୟରେ बहु समय अतिबाहित करुथिले। तांकर रचित प्रबंध गुड़िक मध्यरे दाक्षिणात्य भ्रमण, जार रचना समय 1896, उत्कलर ऋतुचित्र 1913, उत्कल प्रकृति 1914, पल्ली 1934 इत्यादि पुस्तक गुड़िक लेखकंकर प्रकृति अनुरागर परिचायक। दाक्षिणात्य भ्रमण रे लेखक भ्रमण कहानी निजर अनुभूति और प्रकृतिर रमणीयता अति कवित्वपूर्ण और चिंतात्मक भावरे वर्णना करिसंती। उत्कल ऋतुचित्र पुस्तकर आरंभरे ऋतुराज बसंतर जयगान करा जाई ऋतुचक्रर विवर्तन यथाक्रमिक वर्णित होईछि। एथिरे उत्कलर विभिन्न ऋतुरे होउथिबा विभिन्न पर्वपर्वाणीर विवरणी अति काव्यिक ढंगरे लेखक वर्णना करिसंती। उत्कलीय बहि प्रकृतिर दृश्यावली और सांस्कृतिक चित्रावलीर समन्वय घटिछि एही पुस्तकरे। लेखकंकर भावराजी और सौंदर्यबोधर सम्मिश्रण रे उत्कल प्रकृति पुस्तकटी रचित। एथिरे उत्कलर केतेक भौगोलिक और ऐतिहासिक विवरणी मध्य स्थानित होईछि। मोट उपरे एही पुस्तक गुड़िकरे निसर्ग प्रकृतिर मनोरम आलेख्य लेखकंकर निबिड़ प्राणरसरे सिक्त होई उठिछि। एतद् भिन्न अन्य जो पुस्तकावली तांकर लेखनीरु सृष्टि हेछि सेगुड़िक मध्यरे पितृस्मृति 1912, श्रीरामचंद्र देव विवेकानंद स्मृति 1936, चेतन चिंता 1937, आधुनिक तालचेर 1940, प्रबंध प्रवाह 1944, बडम्बा प्रकृति 1947, प्रबंध प्रसून 1953, शिक्षा
1953 প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধ প্রসূন ও প্রবন্ধ প্রবাহ এই প্রবন্ধ পুস্তক দ্বୟରେ সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কীয় উচ্চমানর মননশীল প্রবন্ধ স্থান পাইছি। চেতন চিন্তা সংকলନରେ লেখকଙ୍କର আধ্যাত্মিক চেতনা, উদার ধর্মবোধ, জীবনচর্যা সহিত দর্শନ তত্ত্বর ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତନ ଓ ଅନୁଶୀଳନ ପାଠକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥାଏ। ପିତୃସ୍ମୃତିରେ ପତ୍ରସ୍ଥ ରଚନାବଳୀ ଲେଖକଙ୍କର ଅନାବିଳ ପିତୃଭକ୍ତିର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ। ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକଟି ସମୃଦ୍ଧ। ଭାଷାର ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ପ୍ରୟୋଗ, ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ କବିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଗମୟତାରେ ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଭୂଷିତ। ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କ ରଚନା ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ମନନଶୀଳତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ରସିକତା ଓ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶିତାରେ ଗୁମ୍ଫିତ। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ତେଣୁ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ। এই ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପିତା କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କର ପ୍ରେରଣା। ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କର ଆଦରର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ଥିଲା ମଧୁ। ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମଧୁ ନାମରେ ମଧୁର ସମ୍ଭାଷଣ କରିବା ସହିତ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କାଠଯୋଡ଼ି କୂଳକୁ ନେଇଯାଇ ରାଧାନାଥ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା, ନରାଜ, ସର୍ପେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ପାହାଡ଼ର ରୀତିମତ ଚିହ୍ନାଉଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରାୟଙ୍କର ସମ୍ପାଦିତ ରାଧାନାଥ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକରେ। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ବିନୟ, ସୌଜନ୍ୟ, ଦୟା, କ୍ଷମା ପ୍ରଭୃତି ନୈତିକ ଗୁଣାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ସେବାଠାରୁ ଜନସେବା ଓ ଗଣସେବା ସର୍ବତ ଭାବେ ସ୍ପୃହଣୀୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକର କାର୍ଯ୍ୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଜୀବନୀର ପୃଷ୍ଠା 459ରେ ଏହି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରାୟ। ତେବେ ରାଧାନାଥ ଜନସେବା ସହିତ ସମାଜର ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପିତା ରାଧାନାଥ ପୁତ୍ରକୁ ଉଦାର ମାନବିକ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇଥିଲେ। 1886 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳରୁ ଧର୍ମଯାଜକ ରେଭେରେଣ୍ଡ ବକଲି ସାହେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶିଶୁପୁତ୍ର ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କୁ ନେଇ କବର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ କବର ଉପରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଅଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେହି ରାଧାନାଥ ଜୀବନୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପିଲାଦିନରୁ ଶଶିଭୂଷଣ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ। ଏସବୁ ପତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ସକାଶେ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ରାଧାନାଥଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶଶିଭୂଷଣ
ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ପିତାଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଓ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାନସିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସାଧନା ପଥରେ କେବଳ ଯେ ତାଙ୍କର ପିତା ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସମୟର ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗ ତାଙ୍କୁ ଲେଖକ ହେବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ 1864 ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ରାଜନୀତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଭିତ୍ତି ଭଲ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରି ସାରିଥିଲେ। ପୁଣି ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆଦର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଅଧିକନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ପ୍ୟାରୀମୋହନ ବିଚ୍ଛନ୍ଦଚରଣ, ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ, କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ପ୍ରମୁଖ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ବୋଧହୁଏ ଆଉ କେହି ସଚେତନ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହେଁ। ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦି ନେତା ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ ଇହଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସାରିଥିଲେ। ତାହା ଥିଲା 3 ଅଗଷ୍ଟ 1875। ଏହି କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରହି ସମସ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସତତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ଓ ଭାଷାଭାଷୀ ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ସମସ୍ତେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିବାକୁ ଶ୍ରେୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମକୁ ଗୋଟାଏ ପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ଓ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ପାରଳା ମହାରାଜା ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଏମିତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହେବାର କଥା କେବଳ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଅଟଇ, କାରଣ ଜଣେ ହାକିମ ବିନା ତହିଁର ଉତ୍ସାହଦାତା କେହି ନାହିଁ ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ବଦଳି ହେଉଅଛନ୍ତି। ସେଠା ହାକିମମାନେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଥାଇ ତେଲେଙ୍ଗା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ଉକ୍ତ ଭାଷାର ପକ୍ଷପାତୀ ହୁଅନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଏପରି ହାକିମ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଆସିଲେ ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତି କିପରି ହେବ? ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ବିବେଚନା କରୁ ଯେ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ହାକିମମାନେ ଆଉ ଅବହେଳା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାରି ହେବାର ଯେ ହୁକୁମ ହୋଇଛି ତାହା କ୍ରମଶଃ ରହିତକୁ ପାଇବ। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା 11 ଖଣ୍ଡ 23 ଭାଗ 3 ଜୁନ 1876 ପୃଷ୍ଠା 89ରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ସେହି ସମୟଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଭାଷାରେ 3 ଥେଣ୍ଟିଆ କାକୁଡ଼ି ବାଡ଼ି, ମାନେ ଫାଳେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଯେଉଁଟା ଚେନ୍ନାଇ, ଫାଳେ ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଫାଳେ ବିହାର ବା କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଏମିତି ଭାଗରେ ତାହା ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେହି ସମୟରେ ହାକିମମାନେ ଏହା ପ୍ରତି ବୈରଭାବ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳାର ଛୋଟଲାଟ ଏଡିନ୍ ସାହେବ ମଧ୍ୟ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ଭାବ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 1876ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଊନବିଂଶ ଶତକର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିପରି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ଘୋର ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ସଭା 1877, କଟକର ସୁହୃଦ ସମାଜ 1879, ଶିକ୍ଷା ବିଧାୟକ ସଭା 1881, କଟକ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ 1882, ଓଡ଼ିଶା ଆସୋସିଏସନ 1882, ଉତ୍କଚ ହାରିଣୀ ଓ ସୁରା ନିବାରିଣୀ ସଭା 1884, ସେବକ ସଭା 1884, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ 1886, ରଚନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଭା 1887, ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସଭା 1888 ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ସଭାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସହିତ ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ଭଲ ଭାବରେ ଥିଲେ ସମ୍ପର୍କିତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ନିଜେ ରଚନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଭାଟିକୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ଥିଲାବେଳେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରଚନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଭାରୁ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରୁ ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁରାଗ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କର ସାଧନା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ରଘୁନାଥ ପୁରୀ, ଶ୍ୟାମବଲ୍ଲଭ ଘୋଷ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣୀୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା, ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଓ ସମାଜ ସେବା ସତ୍କାରରେ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଶଶିଭୂଷଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପିତା ଉପହାର ସୂତ୍ରରେ ପାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିତରଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶଶି ଭାଇ ମାନେ ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ପତଳା ଗରା ଦେହରେ ଗିଲକୁଞ୍ଚା ଚନ୍ଦ୍ରକଣା ଧୋତି, ଲମ୍ବ କଳା କୋଟ, ଗିଲକୁଞ୍ଚା ସରୁ ଚାଦର ଓ ବାର୍ଣ୍ଣସ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ବଙ୍ଗଳା ଗୀତ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ସେ ଗୀତ ହେଉଛି, ଦୟା ଘନ ତବ ଦିନେକେ ହିତକାରୀ, ମରିବ ସକଲେ ଅନ୍ତିମ କାଲେ, କେଲୟ କ୍ରୋଡ଼ ପ୍ରସାରୀ। ପ୍ରହରାଜ ପରିକ୍ରମା ପୁସ୍ତକର 15 ପୃଷ୍ଠାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପ୍ରକାଶିତ। ତେବେ ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କର ରଚିତ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଥିଲେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ। ଏହା ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାର ଅନ୍ତରାୟ ନ ହୋଇ ଶୁଭଙ୍କର ହେଇଛି ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। 1892 ସାଲରେ ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କର ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ ଅପସ୍ମାର ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ପ୍ରବଳ ହେବାରୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ନିତାନ୍ତ କାତର ହେଲେ। ଏହି କାତରତା ହେତୁରୁ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ଓ ଚିଲିକାର ଶେଷାଂଶରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଭାବ କବିତାରେ ବାହାରିଥିଲା। ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ
ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି କିଛି ଫଳ ନହିବାରୁ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସକାଶେ ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କୁ 1894 ସାଲରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣା ପଥ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଂଶର କେତେକ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରାୟ 5-6 ବର୍ଷ କାଳ ଶଶିଭୂଷଣ ଭ୍ରମଣ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନାନା ଅଭିଜ୍ଞତା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ। ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀର ବିଖ୍ୟାତ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ରାଧାନାଥ 1892ରୁ ମଧ୍ୟେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ବୋଲି ରାଧାନାଥ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଧାନାଥ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଏପରି ଚିକିତ୍ସା ବିଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବିବିଧ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶଶିଭୂଷଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାର ଅନ୍ତରାଳରେ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଭାବ, ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ, ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ଓ ତଦାନୀନ୍ତନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶର ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ହେବ ନାହିଁ। ଶଶିଭୂଷଣ ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ସକାଶେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେ ଇଂରାଜୀରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମହାନଦୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମହାନଦୀ ରାମ୍ବଲେସ୍ ନାମକ ଏକ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେହି ପୁସ୍ତକ ଅପ୍ରକାଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। 1896 ମସିହାରେ ହିଁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1953 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଗତିଶୀଳ ଥିଲା ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଉ କେହି ରଚନା କରି ନଥିଲେ। ଏସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକାଂଶ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ମୁକୁର, ନବଭାରତ, ଶଙ୍ଖ ଓ ଝଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତି ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଲୋଚନା ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଫେସର ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁକର ପ୍ରାୟ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅନୁଭୂତି ଓ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ, 2ରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ, 3ରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ, 4ରେ ନୈତିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ଆଧାରିତ ପ୍ରବନ୍ଧ, 5ରେ ସାମାଜିକ ଓ ଐତିହାସିକ ପ୍ରବନ୍ଧ, 6ରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଚେତନା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ 7ରେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ। ତେବେ ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ ସମକାଳୀନ ସାମାଜିକ, ରାଜନୀତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବାତାବରଣକୁ ନେଇ ସେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତା ଶିରୋନାମାରେ ଶତାଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପିତାଙ୍କର ସହ ବହୁ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ରାଧାନାଥ ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭୌଗୋଳିକ ଓ ଜାଙ୍ଗଲିକ ସୁଷମାକୁ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଶଶିଭୂଷଣ ଗଦ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନେକତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ। ସେ ତାଙ୍କର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ନିପୁଣତା ତାଙ୍କର ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏଥିରେ ସେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସାମାଜିକ
ଓ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ତାଙ୍କର ତରୁଣ ବୟସର ରଚନା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁଧୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶେଷ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଶ୍ରୀନିବାସ ସିଂ ଏହାର ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ତାଙ୍କର ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ପାଠ କରି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପତ୍ର ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଏହିପରି ଥିଲା: Your travels in the Deccan is a delightful book. It is very well written. One does not feel tired of reading it. अर्थात आपणकर दाक्षिणात्य भ्रमण पुस्तकटी बड़ आनंददायक होईछि। एहार लेखा खूब उच्च दरर, बहिखंडिक पढ़िले क्रांतिबोध हुए नहीं। तांकर प्रकृति वर्णनामूलक अन्य ग्रंथ मानक मध्यरे आर्यावर्त दर्शन, कनिका दर्शन, चिलिका दर्शन, बडम्बा प्रकृति, उत्कल प्रकृति, उत्कल ऋतुचित्र, पल्ली होउछि प्रमुख। एगुड़िक मध्यरु अधिकांश भ्रमण वृत्तांत। एई भ्रमण वृत्तांत गुड़िक निर्दिष्ट मसीहा तारीख संबलित डायरी धर्मी रचना बोली कुहा जाई पारिबो नाही। तेबे एसबुरे स्थानर ऐतिहासिक महत्व, राजवंशर वृत्तांत, सामाजिक जीवनर सूचना देई प्रकृति चित्रण मध्य से करिसंती। उत्कल ऋतुचित्र, उत्कल प्रकृति, पल्ली एई तीन गोटी संकलन रे शशिभूषणकर जातीय जीवन प्रति आंतरिकता और उत्कल प्रकृति प्रति गभीर ममता परिलक्षित। तांकर उत्कल ऋतुचित्र कालिदासंकर ऋतुसंहार अनुसरण रे रचित बोली आलोचक माने कहंती। से कालिदासंकर प्रकृति वर्णना रे रहिथिबा श्रृंगारिकता को एथिरे परिहार करिसंती। कालिदासंकर ऋतुसंहार मन उच्चाटन जौन सर्वस्व ग्रंथटिए हेबा बेले शशिभूषण तांकु अनुसरण करिथिले सुद्धा से एहाकु ओडिशार सामाजिक जीवनर एक चमत्कार ग्रंथ भावरे रूप देइछंती। प्रासंगिक भावरे से विभिन्न संस्कृत कवि और ओडिया कवि मानंकु उद्धार करिछंती। विभिन्न ऋतुर पर्वपर्वाणी, जगन्नाथंकर यात्रा और उत्कलर जनजीवन संपर्क रे नाना तथ्यर समावेश रे एही ग्रंथटी चिताकर्षक हेई पारिछि। एठारे उत्कलर ऋतुचित्ररु एक वर्णना आमे उल्लेख करि पारिबा। से वर्णना करुछंती पुरीर चंदन यात्रा ग्रीष्म कालर गोटिए प्रधान पर्व। एही चंदन यात्रा उत्कलर विभिन्न स्थान रे मध्य अनुष्ठित होइथाय। मात्र पुरीर लोक समागम और मौलिकतापूर्ण आडंबर अन्यत्र नाही। चंदन पुष्करिणी नरेंद्रर चतुर्दिगरे अपूर्व सभा। सायाह्नरे गोटाए लेखाए मृत्तिका कलश घेनी पानी रे शत शत लोकंकर संतरणर विचित्र दृश्य। तत्परे चंदन चर्चितंक होई पुष्पमाला विभूषित समस्तंकर आनंदोच्छ्वास अति निर्मल और मधुरतारे पूर्ण हेइथाय। एई आनंदरे संसार जातनाक्लिष्ट मानवर दुखर सत्ता नाही। एई हेतुरु चंदन यात्रा हेला कपाळ पाचिला सांगी होइले सांगकु दांड आखड़ारे नरेंद्र बेढ़ारे फुलाई चालिबा बुकु। राधानाथ जीवनी प्रथम संस्करणर पृष्ठा 232 रे एई कथा उल्लेख करिसंती दुर्गाचरण राय। उत्कलर ऋतुचित्र पुस्तक रे कवि उत्कलर विभिन्न ऋतुकालीन वर्णना रे एक पक्षरे प्रकृति प्रीति और अपर पक्षरे संस्कृत पांडित्यर परिचय देइछंती। प्रकृति वर्णना रे अनेकत्र प्राबंधिकंकर मौलिक चिंताधारा परिचय मिले।
पल्ली प्रकृतिर नैसर्गिक स्वभाव वर्णनारे प्राबंधिकंकर कृतित्वर चूड़ांत रूप होउछि पुस्तक पल्ली। पल्लीर सरल जीवन सहित पल्ली प्रकृतिर आनंद कल्याण रूपर एक तुलनात्मक चित्र आंकिबारे प्राबंधिकंकर निष्ठा एथिरे परिलक्षित। उत्कल प्रकृति तांकर अन्य एक प्रकृति वर्णनामूलक पुस्तक। एथिरे प्रकृतिर भीमकांत रूप प्राबंधिकंकर लेखनी रे सार्थक रूप लाभ करिछि। भावुकर दृष्टि, कल्पना विलासीर स्वप्न और कलाकार सौंदर्यानुभूति उत्कल प्रकृति पुस्तक रे समन्वित आकार रे देखिबाकू मिले। उत्कलर 15 गोटी विभिन्न स्थानर प्रकृति मध्यरे से उषार अमृत रूप, सायाह्नर अपरूप लावण्य, गधुड़ी गगनर सुचित्र रूप संभार, ज्योत्स्ना रजनीर रजत वर्ण विभा और अंधकार रजनीर गुरुगंभीर परिवेश को कवि सुलभ मन नहीं गद्ୟରେ वर्णना करिसंती। शशिभूषण तांकर अनुभूति और प्रकृति वर्णनामूलक प्रबंध गुड़िकरे यार बाह्य सत्ता अपेक्षा आत्मसत्ता प्रति अधिक सचेतन से प्रकृतिर रूप भितरे जीवन संधान करिसंती। प्रकृतिर मानवीकरण करिबारे से थिले सिद्धहस्त। प्रकृति तांकर लेखनी रे मनीष परी जीवंत और गतिशील हेइछि। तांकर अन्य रचना गुड़िक मध्यरे रहिछि स्मृति चारण पूर्वक रचना एवं एई धरणर प्रबंध गुड़िक मध्यरे मुख्य होछि पितृस्मृति, श्रीरामचंद्र देव, विवेकानंद स्मृति हेउछि प्रमुख। पूजास्पद मानक प्रति श्रद्धा और भक्ति भावनारू तांकर एई प्रबंध गुड़िक सृष्टि। पितृस्मृति प्रबंधरे पितांक प्रति अर्थात राधानाथ रायंक प्रति तांकर अपार भक्ति सूचित। तांकर ए धरणर प्रबंधरे आवेगानुभूति हेउछि मुख्य। एठारे आमे मने पकई परिबा से पितृस्मृतिर केतोटी धाड़ी जेउठी से उल्लेख करूछंती मातर पितर रूपा लोकानं दृश्य देवता पुणी उभा होई देखाई मु पछकू अनाई चिर जीवनर छवि स्मृति फलके तुम्भर एही उद्धृतांशरू मोर अकिंचन कर जीवनर पछकू अनाइली सेथिरे तुमर स्नेहहस्त प्रसारणर चित्र देखुची। समय समय रे स्वप्न रे तुमे दर्शन देई मते कृतार्थ करूछ। मात्र सेई स्वर्गीय आनंद को सारी देउअछि जागर सबु होई भगारी। तुम संबंध रे सहस्र कथा मने पड़ुची किंतु लिपिबद्ध करिबा मो पक्षरे दुराशा मात्र। यह मध्य राधानाथ राय जीवनी रे उत्कलर ऋतुचित्र पुस्तकर 22-23 पृष्ठारे यह उल्लेख करिसंती। एथिरे तांकर पितांकर महनीय गुणावलीर स्मृति रमंथन प्रमुख स्थान लाभ करिछि। पितांक प्रति तांकर अपार भक्ति और तांकर वियोग जनित सकाकुल अवस्था तांकर ए पितृ स्मृति प्रबंध को करुण परिवेश भीतर को टाणी नेइछि। श्रीरामचंद्र भंजदेव प्रबंधटी तांकर प्रिय बंधुंकर अकाल वियोग रे रचित। एथिरे से तांकर बंधु प्रीति प्रजावत्सलता ओडिशा हितैषी भाव और साहित्य अनुराग विषय रे स्मृतिचारण करिसंती। एई प्रबंधटी तांकर बंधु वियोग जनित दुखद हृदयर मार्मिक अभिव्यक्ति। सेहीपरि विवेकानंद स्मृति प्रबंधरे महापुरुषंक प्रति तांकर जेउ श्रद्धा भाव थिला ताहार सूचना मिले सेही ग्रंथरु। सेहीपरि तांकर शिक्षा संबंधी आलोचना मध्य स्वतंत्र भावरे रहिछि। परवर्ती समय रे आमे सेगुड़िक संपर्क रे सूचना देई मुख्य पाठ्य प्रेम संपर्क रे आलोचना करिबा। कमेंट रे जहा चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।